नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया चार ठळक बातम्या. सीमावर्ती भागात काळजीपूर्वक रहा असे म्हणणारे एसपी. गौसालम यांनी भीमपूर पोलीस ठाण्याला भेट. ग्रुप 2 च्या परीक्षांसाठी व्यवस्था करत आहोत असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये परीक्षा आयोजित करण्याचा आढावा आणि दिशा. पत्रकारांवरील हल्ल्याचा निषेध करत आदिलाबादमध्ये आंदोलन. मंचू मोहन बाबू यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी. प्रजासेवा भवन मध्ये चालणारे नित्यान्नदान. गंधी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. सीमावर्ती भागातील असामाजिक कृत्याची सखोल चौकशी करावी असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक गौस आलम यांनी सांगितले. त्यांना पाळत ठेवण्याची यंत्रणा ही मजबूत करून लवकर माहिती मिळवायची ते म्हणाले आणि या प्रणाली लागू करून रेकॉर्ड अपडेट केले पाहिजे. वार्षिक तपासणीचा भाग म्हणून त्यांनी भीमपूर पोलीस स्टेशनला भेट दिली. सर्वप्रथम त्यांनी पोलीस सलामी घेतली आणि स्टाफ किट्स तापवले आणि त्यानंतर त्यांना दररोज स्टेशन परिसराची पाहणी करून स्वच्छ ठेवण्यास सांगितले. तर पुढे स्थानकाच्या कर्मचाऱ्यांनी पथकाची ही कवायत हाती घेतली व त्यांचा मोर्चा पाहण्यात आला. रिसेप्शन सेंटर, स्टेशन रेकॉर्ड, पोलीस स्टेशन मॅनेजमेंट, फाईल मॅनेजमेंट, स्टाफ ड्युटी, हार्टिकलची तपासणी करण्यात आली. हे स्थानक महाराष्ट्राच्या सीमेवरून असल्याने बेशिस्त कारवाया रोखण्यासाठी गस्त घालण्यात यावी तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये अशी सूचना त्यांनी केली. कॉन्स्टिट्यूंसी के लॉट से सर अभी विलेज लॉट कौन सा गुंजाला कितना दूर है? आगे बाकी सब इसमें कौन से क्राइम बनेंगे? जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सांगितले की ग्रुप 2 ची परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर पोहोचावे. परीक्षा केंद्रावर 1 मिनिटही उशिरा येण्याची परवानगी नाही आणि उमेदवारांनी मोबाईल फोन व इतर उपकरणे सोबत आणू नयेत. ग्रुप 2 च्या परीक्षा सुरळीत पार पडण्यासाठी सर्व व्यवस्था करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये या महिन्याच्या 15 व 16 तारखेला होणाऱ्या ग्रुप 2 च्या परीक्षेच्या आयोजनाबाबत मुख्य अधीक्षक, मार्ग अधिकारी आणि निरीक्षक यांच्या समवेमध्ये बैठक झाली. परीक्षा आयोजित करण्यासाठी आदिलाबाद शहरामध्ये 14, ग्रामीणमध्ये 4 आणि मावल्यामध्ये 10 आणि जैनतमध्ये 1 अशी एकूण 29 परीक्षा केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की 10,428 उमेदवार परीक्षेला बसणार आहे. उमेदवारांनी तेलंगणा लोकसेवा आयोगाच्या सूचनांचे पालन करावे. ही परीक्षा 4 टप्प्यामध्ये घेतली जाईल. परीक्षा कर्तव्य बजावणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र वापरावे असे त्यांनी सांगितले.
हैदराबाद येथील मंचू मोहन बाबू यांच्या कौटुंबिक भांडण्याच्या या पार्श्वभूमीवर चित्रपटाचे नायक मोहन बाबू यांनी कव्हरेजासाठी गेलेल्या मीडिया पत्रकारांवर केलेल्या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केल्याने आदिलाबाद येथील पत्रकारांमध्ये खळबळ उडाली। स्थानिक प्रेस क्लब ते एनटीआर स्क्वेअर चौकामध्ये रॅली काढण्यात आली आणि त्यांनी नाराजी व्यक्त केली। त्यांनी मोहन बाबूच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली। त्यांना तात्काळ अटक करून शिक्षा व्हावी आणि पत्रकारांच्या सुरक्षतेसाठी सरकारने उपाययोजना कराव्या। हा हल्ला दुर्दैवी असल्याचे सांगून अशा घटना पुनरावृत्ती होणार नाही अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। त्यानंतर पत्रकार संघटनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या बैठकीच्या सभागृहामध्ये जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सोपवले। त्यांनी माजी राज्यसभा सदस्य आणि चित्रपटाचा नायक मोहन बाबू यांच्यावर कारवाई करण्यास सांगितले। హైదరాబాద్లో నిన్న జరిగిన ఘటన దురదృష్టకరం। విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఒక రిపోర్టర్ టీవీ9 రిపోర్టరు మోహన్ బాబు వివరణ కోరగా ఆయన ఆ విధంగా స్పందించడం తప్పు। అంతేకాకుండా అక్కడికి వచ్చిన రిపోర్టర్లపైన కెమెరామెన్లపైన దాడికి పాల్పడడం సిగ్గుచేటు। దీన్ని మేము జేసీ తరపున ఖండిస్తున్నాం। మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, జర్నలిస్టులు వృత్తిరీత్యా విధి నిర్వహణలో భాగంగానే మేము మోహన్ బాబుని ఒపీనియన్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది। ఎందుకు అంటే ఒక ప్రజా జీవితంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ జీవితంలో ఉన్నటువంటి సినిమా యాక్టర్గా పనిచేసినటువంటి మోహన్ బాబు వివరణ కోసం వెళ్తే టీవీ9 మిత్రుడు వీడియో జర్నలిస్టు రంజిత్, అదేవిధంగా టీవీ5 సూర్యం జర్నలిస్టుల పైన బౌన్సర్ల చేత భౌతిక దాడి చేయడం అనేది మేము TUWJ H143 తరపున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। హైదరాబాద్లో మీడియా ప్రతినిధులపై జరిగిన దాడి సంఘటన దురదృష్టకరం। జర్నలిస్టులు తమ విధి నిర్వహణలో భాగంగా సినీ నటుడు మోహన్ బాబు ఇంటి పంచాయతీ కవరేజ్కి వెళ్ళడం జరిగింది। అయితే మీడియా ప్రతినిధులు వివరణ కోరగా వారిపై అమానుషంగా దాడి చేయడం జరిగింది। ఇందులో టీవీ9 ప్రతినిధి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు। అసలు ఇలాంటి దాడి ఇలాంటి ఘటనలు మన రాష్ట్రంలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి। అయితే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో పత్రికా స్వేచ్ఛకు ఇది భంగపాటు। మోహన్ బాబు వెంటనే మీడియాకు బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలా, అలాగే మీడియా ప్రతినిధులపై దాడి చేసిన మోహన్ బాబుని చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటూ వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని TUWJ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। వీడియో జర్నలిస్టుల పైన కూడా కానీ అదే రిపోర్టర్ల పైన కానీ మోహన్ బాబు గారు తమ బౌన్సర్లతోని మా వీడియో జర్నలిస్టుల కెమెరాలను కూడా ధ్వంసం చేయించి దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డాడు। ఆయనపై కేసు నమోదు చేసి వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి। జర్నలిస్టులకు నష్టపరిహారాన్ని కూడా వీడియో జర్నలిస్టులకు వాళ్ళ కెమెరాలు కూడా ధ్వంసం చేయడం జరిగింది। బౌన్సర్ల దౌర్జన్యంతో కెమెరామెన్లకు కూడా గాయాలైనాయి। మోహన్ బాబు బేషరతుగా క్షమాపణలు కూడా చెప్పాలని కోరుతున్నాం। DEO प्रणिता म्हणाले की विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासोबतच खेळातही प्रावीण्य मिळवावे। आदिलाबाद शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी मैदानावर लोकशाही विजय सोहळ्याचा एक भाग म्हणून मंडळस्तरीय CM चषक स्पर्धा घेण्यात आल्या। या कार्यक्रमासाठी त्या प्रमुख पाहुणे म्हणून होत्या। यावेळी खेळाडूंचा परिचय होऊन स्पर्धांना सुरुवात झाली। ते म्हणाले की खेळांमुळे शारीरिक बळ आणि मानवी आनंदाचा मोठा वाटा असतो। विद्यार्थ्यांमध्ये मैत्रिणीची भावना वाढेल आणि नेतृत्व गुण ही रुजवले जातील असेही सांगितले। प्रत्येकाने क्रीडा स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करून आपली क्षमता दाखवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला। विजय बाजूला सरून त्यांना खेळाडू वृत्तीचे दर्शन घडवायचे आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंच भरारी घेऊन जिल्ह्याचे नाव उंचवण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। Very good.
సూపర్. వెరీ గుడ్. మనకు చదువుతో పాటు గేమ్స్ కంపల్సరీ. అంటే దీనిలో ఉత్సాహం పెరగాలి. చదువు అంటే కొన్ని విధంగా మనం కొంచెం 2 రోజులు పక్కకు పెట్టి మనలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని మనం బయట చూపించాలి. మరి మనం ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము కబడ్డీ ఉంది, కబడ్డీ, వాలీబాల్, ఖోఖో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఆడేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటే స్మూత్ లేదు భూమి, కాబట్టి మంచిగా అంటే ఒకరినొకరు దొక్కకుండా స్టెప్ చేయకుండా ఆ విధంగా మీరు ఆడాలి. మంచి ప్రైజ్ సంపాదించాలి. ఇంకా స్టేట్ లెవెల్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ మంచి మన జిల్లాకు మంచి పేరు చేయాలి. విద్యార్థులు మిమ్మల్ని చూసుకుంటూ ఆడితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. మరి ఈరోజు ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు డివైస్ అభియాన్లో ఫస్ట్ క్లాస్ నడుస్తున్నాయి ప్రోగ్రామ్స్ అని. ఇదే కాదు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మధ్యలో నడుస్తున్నాయి. చాలా యాక్టివ్ సార్, సార్. వారికి నేను మా విద్యార్థుల నుంచి ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ यू. रिम्सचे संचालक डॉक्टर जयसिंग राठोड म्हणाले की आम्ही रिम्स सुपर स्पेशालिटीच्या माध्यमातून उत्तम वैद्यकीय सेवा देत असून जिल्ह्यातील सर्व जनतेने त्याचा लाभ घ्यावा. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये 2 रुग्णांच्या न्यूरोशी संबंधित शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केल्या. डॉक्टर जयसिंग राठोड, रिम्स अधीक्षक डॉक्टर अशोक यांनी विशेष अभिनंदनही केले. विविध भागांच्या सहकार्याने या अशा अनेक शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी परिश्रम घेणाऱ्या डॉक्टरांचे आम्ही विशेष आभार मानू इच्छितो असे ते म्हणाले. खाजगी रुग्णालयात लाखो रुपये खर्च करून होणाऱ्या या शस्त्रक्रिया येथे मोफत केल्या जात असल्याचे समोर आले आहे. अत्यंत अनुभवी आणि कुशल वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पुरवल्या सेवा या उत्कृष्ट आहेत. మెయిన్ థింగ్ మీ ద్వారా సూపర్ స్పాట్లో ఏమేమి సర్వీస్ అందుతున్నాయో చాలా మంచిగా బయట బ్రీఫ్ మీరు జనాలకు ఇస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు కూడా మా న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు 2 మంచి కేసు చేశారు. ఒకటి క్రేనియాటమీ, ఒకటి స్పైన్ కేస్. సో డాక్టర్ విజయ్ మోహన్ గారికి నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నా. ప్లస్ మా ఏదో టీం ఉంటుందో ఓటీ టీం వాళ్ళందరూ కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ అభినందనలు తెలుపుతున్నా. మెయిన్ థింగ్ 2 కేసు, ఒకటి స్పైన్ కేసు చేశాడు, ఒకటి క్రేనియాటమీ. సో ఏ కేసు ఏ ఊరు అనేది మా న్యూరోసర్జన్ విజయ్ కుమార్ చెప్తారు. ఓవర్ టు విజయ్ మోహన్. మన డైరెక్టర్ సార్ జయసింగ్ సార్, మన సూపరింటెండెంట్ సార్ అశోక్ సార్ అందరి హెల్ప్తో ఈ 2 కేసెస్ చేయడం జరిగింది. ఓటీ స్టాఫ్, అనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్ అండ్ జనరల్ సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ అందరి సహకారంతో పేషెంట్ అందరూ బాగా సర్జరీ అయిపోయి కోలుకోవడం జరిగింది. ఫస్ట్ పేషెంట్ అతని పేరు సంతోష్. అతనికి నడునొప్పి ఉండడం వల్ల ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి నడునొప్పి, కాళ్ళు లాగడము, తిమ్మిర్లు అన్ని ఇబ్బందులు అని చెప్పి మన దగ్గరకు వచ్చాడు. సో అతన్ని అడ్మిట్ చేసి ఎంఆర్ఐ, సిటీ చేయించడం జరిగింది. అతనికి నడుం భాగంలో అంటే లంబార్ కెనాల్ సినోసిస్ అంటాము ఇబ్బంది అనేది. సో అతనికి నడుంకి సర్జరీ చేయడం జరిగింది. దాన్ని లంబార్ లామినెక్టమీ, ఎక్సిజన్ ఆఫ్ హైపర్ట్రోఫిడ్ లిగమెంటమ్ ఫ్లేమ్ అంటాము. సో సర్జరీ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ బాగానే ఉన్నాడు, బాగానే నడుస్తున్నాడు. ఏదైతే ఇబ్బంది ఉండిందో నడునొప్పి, కాళ్ళలో తిమ్మిర్లు అవన్నీ పూర్తిగా తగ్గిపోయినాయి. ఈవిడ సెకండ్ పేషెంట్. ఈ పేషెంట్ పేరు లక్ష్మి. ఆమెకి తలకి దెబ్బ తగలడం వల్ల మన దగ్గరికి ఎమర్జెన్సీలో 2వ తారీఖున వచ్చి అడ్మిట్ అయింది. సో ఎమర్జెన్సీలో వెంటనే సిటీ చేయించడం జరిగింది తలకి. సిటీ చేయించినప్పుడు తలలో ఆమెకి ఒకవైపు తలలో మొత్తం అంతా రక్తం గడ్డగట్టింది. ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ట్రాడ్యూరల్ హెమటోమా అంటాము. సో ఎక్స్ట్రాడ్యూరల్ హెమటోమా నార్మల్గా ఈజీగానే చేసొచ్చు, కాకపోతే ఈమెకి మెదడు అనేది హెర్నియేట్ అయింది అన్నట్టు. హెర్నియేట్ అయింది అంటే ఇంకా క్రిటికల్ అన్నట్టు. పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్గా కోమా స్టేజ్లో ఉండింది. సో వెంటనే ఎమర్జెన్సీగా సర్జరీ చేసి ఆ తలలో ఏదైతే రక్తం గడ్డగట్టిందో మొత్తం తీసేయడం జరిగింది. పేషెంట్ 2 రోజులు వెంటిలేటర్ పైన ఉండింది. సో వెంటిలేటర్ పై నుంచి తీసేసి తర్వాత బాగానే అంతా కోలుకుంది. ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది, కాకపోతే కొద్దిగా వీక్నెస్ అనేది ఉంటుంది, అది నెమ్మదిగా తగ్గిపోతుంది. పేషెంట్ ఇప్పుడు బాగా మాట్లాడుతుంది, అన్నీ తింటుంది, అంతా బాగానే ఉంది. సో ఇటువంటి పేషెంట్ అనేది కొద్దిగా మన దగ్గరికి ఎంత ఎర్లీగా వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యి సర్జరీ చేయించుకుంటే అంత మంచిది. సో 2 పేషెంట్స్ బాగానే ఉన్నారు, డిశ్చార్జ్ చేయడానికి కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మనకు యూరాలజీ,
ఆంకో సర్జన్, న్యూరో సర్జన్, పీడియాటిక్ సర్జన్, ప్లాస్టిక్ సర్జన్ మంచి కేర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ నా తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు కోరుకునేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన సూపర్ స్టోర్లో అన్ని రకాల మేజర్ సర్జరీ అవుతున్నాయి కనుక, ఉదాహరణ ఇవి రెండే న్యూరో సర్జరీ. సో ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ ఏ ప్రాబ్లం उन्ना ఖచ్చితంగా రిమ్స్కి వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యి వాళ్ళు మన యొక్క సేవలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. गरीब कुटुंबातील आलेले स्वतःच्या प्रयत्नातून मोठे झालेले त्यांनी 3 वर्षापूर्वी मोठ्या मनाने हाती घेतलेले हा नित्य अन्नदान कार्यक्रम आजही अविरतपणे चालू आहे. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना करून त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम हाती राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून हा अन्नदान नित्य अन्नदान अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये दररोज अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, దండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, దండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము గన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము గన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహ నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన केरळ राज्याबाबत केंद्रातील भाजप सरकारच्या वृत्तीचा निषेध करत डाव्या संलग्न संघटनाच्या संयुक्त विद्यमानाने आंदोलन करण्यात आले. आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदीच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी सीपीएमच्या ज्येष्ठ नेत्या लंका राघव म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकार आणि नरेंद्र मोदी सरकार गैर भाजप राज्यांशी भेदभाव करत आहे. नुकत्याच झालेल्या या पुरामुळे केरळमध्ये मोठी हाहाकार उडलेला असून केरळला केंद्राकडून 1 रुपयाची मदतही मिळालेली नाही असे ते म्हणाले. कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असली तरीही केंद्र सरकार निष्काळजीपणे वागत असल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला. अनेक क्षेत्रामध्ये प्रगती करणाऱ्या आणि देशासमोर उदाहरण म्हणून उभ्या असलेल्या केरळ सरकारला केंद्राकडून मदतीची गरज आहे असे ते म्हणाले. కేరళ ప్రభుత్వం పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి, దేశంలోనే ఆదర్శవంతమైన పరిపాలన అందిస్తున్న వామపక్ష కేరళ ప్రభుత్వాన్ని దెబ్బతీయాలని కుట్రలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరికి నిరసనగా ఈరోజు నిన్న దేశవ్యాప్తంగా సంయుక్త రైతాంగ మోర్చాను కానీ లేదా సిఐటి, రైతు సంఘం, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం 3 సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నాం. దానిలో భాగంగానే ఆదిలాబాద్లో ఈరోజు మేము చేపడుతున్నాం. ముఖ్యంగా కేరళ ప్రభుత్వం అనేటువంటిది దేశంలోనే అన్ని రంగాలలో, అది ఏంటంటే యాలకులు, లాంగాలు, రబ్బర్లు
ఉత్పత్తులు అదేవిధంగా ఎగుమతులు ఈ విదేశాలకు చేసి భారతదేశానికి ఏదైతే విదేశీ మార్గద్రవ్యం తీసుకొచ్చేది దేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రం. అదేవిధంగా అక్షరాస్యతలో కానీ కరువు వరదలు వచ్చినా కానీ కరోనా వచ్చినా కానీ ప్రజల్ని ఆదుకుంటున్న ప్రభుత్వం కేరళ వామపక్ష ప్రభుత్వం. ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మన పెద్ద ఎత్తున మొన్న వరదలు వస్తే వట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి చూసిపోయాడు కానీ ₹1 ఇవ్వలేదు. ఆ రకంగా వరద బాధితులకు ఇవ్వడం లేదు. ఎలాంటి కష్టం వచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయడం లేదు. రెండోది రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి 57,400 కోట్లు ప్రభుత్వానికి ఇవ్వకుండా అంటే 3.7% ఇవ్వాలి. కానీ దాన్ని 1.5కు తగ్గించి ఆ నిధులు తగ్గించడం జరిగింది. ఆహార ధాన్యాలకు ఇవ్వవలసింది అది ఇవ్వడం లేదు. రుణము పరిధి ఉన్నది, దానికి రుణం తీసుకునే రాష్ట్రానికి ఉన్న आ परिधीने కూడా రుణాలు తీసుకోకుండా వ్యవహరిస్తున్నది. ఇట్లా दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करणाऱ्या मागणीसाठी कामगारांचे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत आहे. निरसन दीक्षेचा एक भाग म्हणून मंगळवारी 5व्या दिवशी स्थानिक एनटीआर चौकामध्ये बेमुदत संपावर गेली. त्यांनी फलक दाखवून निषेध व्यक्त केला. त्यांनी सरकारच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली. कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकार शिक्षा करून नियमित करण्याचे यावे अशी मागणी युनियनचे राज्य प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी पाडा रवींदर यांनी केली. यावेळी इतर त्यांनी राज्यातील एसएस कर्मचारी आणि नियमित करण्याची आठवणही त्यांनी करून दिली. काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी केएसआर फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक समाजसेवेचे कार्यक्रम हाती घेतल्याबद्दल त्यांना अनेक पुरस्कार मिळत आहे. गेल्या 3 वर्षापासून रुग्णवाहिका सेवा सुरू असून विशेष सेवाही ते देत आहे. जीवन रक्षक रुग्णवाहिका धोक्यांसारख्या उभ्या आहेत नेहमी आणि रुग्णालयात त्या नेत आहे. निर्मल जिल्ह्यातील कुंटाला मंडळातील कल्लूर गावातील 46 वर्षीय शेतकरी उमेदा सायन्ना यांच्यावर नुकतेच आदिलाबाद येथे उपचार करण्यात आले. डिस्चार्ज दिल्यानंतर त्यांना रुग्णवाहिकेतून त्यांच्या मूळ गावी कल्लूर येथे आणण्यात आले. त्यामुळे पीडित कुटुंबियांनी फाउंडेशनच्या सदस्यांचे आभार मानले. प्रलंबित बिले अदा करावी आणि इतर प्रश्न तातडीने सोडवावेत या मागणीसाठी मध्याह्न भोजन कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलने केले. एआयटीयूसीच्या नेतृत्वाखाली रॅली काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यांनी सरकारच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली. एआयटीयूसीच्या या राज्य समिती सदस्य कुंटाला रामुलू म्हणाल्या की कामगारांनी गेल्या 23 वर्षापासून शालेय मुलांना पोषण आहार देत असताना आणि कर्ज काढून दुपारचे जेवण शिजवून सरकारने त्यांची दुर्दशा ओळखलेली नाही. शिवाय मिड डे मील्स योजना खाजगी कंपनीला देण्याचे ही कारस्थान सरकारवर आहे. आतापर्यंतचे सर्व प्रश्न सोडवण्याची मागणीही त्यांनी केली. मध्याह्न भोजनाన్ని
ప్రైవేట్ సంస్థలకు క్లియర్ చేసేంత వరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ముఖ్య సమస్య ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఎండిఎం దాన్ని ప్రైవేటు పరం చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతున్నది. ఈ ప్రైవేట్ వాళ్ళకు ఇస్తే ఇది చాలా అన్యాయం జరుగుతుందనే దాంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా 23 సంవత్సరాలుగా మధ్యాహ్న భోజనంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు మరి పిల్లలకు పౌష్టికాహారం పెడతా ఉంటే 20 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళకు ఒక ఐడెంటి కార్డు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ కార్మికులు కూడా గుర్తించకుండా మరి ఈరోజు వెట్టి చాకరీ చేయిస్తూ చాలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. నేను చెప్తా ఉన్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిపి వాళ్ళ కష్టాన్ని గుర్తించాలనే దాంతో ఈరోజు మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. కేవలం 1000 నుంచి 2000 రూపాయలకు మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఎక్కడి న్యాయం అనే దాంతో ఈరోజు ప్రభుత్వాలను మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. మేము చెప్తా ఉన్నాం, అనేక సార్లు 10 సంవత్సరాలుగా మేము పోరాటం చేస్తే ఒక నవ పైసా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచకపోవడం చాలా అన్యాయం అనే దాంతో చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని దాంతో మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల హాయంలో 10,000 రూపాయలు इस्तामने दांतो हामी इव्वడం జరిగింది ఆ హామీని వెంటనే నిలబెట్టుకోవాలని दांतो आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोत मंडळात चित्त्याच्या या हालचालीमुळे खळबळ उडालेली आहे। मंगळवारी रात्री धन्नूर नागापूर या गावात सरमांच्या या पिकांमध्ये बिबट्या दिसल्याने शेतकऱ्यांनी धाव घेतली। त्याच वेळी कुत्रा पळून नेल्याने हे स्थानिकांचे म्हणणेही आहे। याबाबत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळ गाठून पाहणी केली। तेथे बिबट्या फिरत असल्याचीही पुष्टीही झाली। बिबट्या नागपूर गावाकडे जाताना दिसल्याचे त्यांनी उघड केले। आजूबाजूच्या गावातील लोकांना सावध राहण्याचा सल्लाही दिला गेला। बट्टी మేము ఇది చిత్రపులి పాదముద్రలని గుర్తించాం అంటే ఏ రూట్ లో వెళ్తుంది మూవ్ ఎట్ అవుతుంది నాగపూర్ రూట్ లో వెళ్తుంది ఇది గుటెక్టది అంటే ఒకటే జాగాలో ఉండే దాని ప్రసక్తి లేదు అంటే విజిట్ అన్నట్టు విజిట్ చేసుకుంటూ పోతుంది అంటే 10 సెంటీమీటర్ల లోపల టచింగ్ అది అంటే చిత్తపులి అంటున్నాం 16 సెంటీమీటర్ల ఉంటే అది పెద్ద పులి అది అంటే ఇక్కడ కొద్దిగా కొద్ది మట్టి ఉండే బట్టి అది ఇంకా గాలి వస్తుంది ఇంకా మూసుకో ఏం కథ అంటే ఈ పాదముద్రలతో మేము తెలుసుకుంటాం అక్కడ ఏం జరిగింది ఏం కథ తర్వాత అక్కడ కిక్ అంటే అక్కడ రక్తం ఉండాలి పట్టిన దానికి మాల సెంటు పడేసేది అది తినగానే లేకపోతే అది श्रवण कुमार यांनी बेला मंडळाचे नवीन प्रभारी पशुवैद्यकीय अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला। यावेळी कर्मचाऱ्यांनी मंडळ पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सत्कार करून अभिनंदन केले। नूतन प्रभारी पशुवैद्यकीय अधिकारी श्रवण कुमार यांनी सांगितले की मंडळातील दुग्ध व्यवसाय शेतकऱ्यांच्या चांगल्या सेवा देण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला जाईल। त्यांना कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधून कर्तव्य पार पाडावे आणि दुग्ध उत्पादन शेतकऱ्यांना चांगली सेवा देऊ इच्छित आहे ते म्हणाले। प्रत्येक पात्र दुग्ध उत्पादन शेतकऱ्याला शासकीय योजना लाभ मिळावा यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी, तर दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ते नेहमी शेतस्तरावर उपलब्ध असले पाहिजे आणि दुग्ध व्यवसाय व पशुपालन याबाबत जनजागृती करावी। तर या कार्यक्रमामध्ये पशुवैद्य कर्मचारी मोरा अशोक रितेश आदींनी सहभाग घेतला। डॉक्टर श्रवण कुमार
నేను ఇక్కడ పశు వైద్యాధికారిగా నిన్న బాధ్యతలు చేపట్టాను. నా యాక్చువల్ పోస్టింగ్ సాంగిడి, బేలా ఇన్ఛార్జ్గా ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. నిన్న నుంచి రోజులు నిర్వహిస్తాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పశు గణన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. రైతులందరితో విన్నపం ఏమిటిదంటే వారి దగ్గర ఉన్న పశువులను మా స్టాఫ్ విలేజ్లలో తిరుగుతున్నారు, వాళ్లకు చెప్పి సహకరించి ఈ పశుగణన కార్యక్రమాన్ని विजयवंतन చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. कल्याण लक्ष्मी आणि शादी मुबारकाचे धना आदेश बुधवारी बेला मंडळ केंद्रातील एका खासगी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये आदिलाबादचे आमदार शंकर यांच्यासह कृषी बाजार समितीचे सभापती अल्लुरी अशोक रेड्डी यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना सोपवण्यात आले. सुमारे 73 लोकांना धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. यावेळी कृषी बाजारचे चेअरमन अल्लुरी अशोक रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या काँग्रेस सरकार लाभार्थ्यांना कितीही अडचणी आल्या तरीही त्यांना सर्व प्रकारे साथ देत आहे आणि ते म्हणाले की जे पात्र आहे त्यांना कल्याणकारी योजना देण्यात येत आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळामध्ये अनेक कर्जे थकल्याने काही कोटी रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागतील अशी परिस्थिती आहे. मात्र काँग्रेस सरकार ठोस योजना घेऊन पुढे जात असून सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या दिशेने पावले टाकत असल्याचेही ते म्हणाले. అదే విధంగా ఓసి 7 ఉన్నాయి సార్. ఇవి ఈ రోజు మీ చేతుల మీదుగా లబ్ధిదారులకు పంచడం జరుగుతుంది సార్. ప్రజలు వెళ్తున్నటువంటి ట్యాక్సుల ద్వారానే తిరిగి ప్రజలకు ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమమే ప్రభుత్వం యొక్క కార్యక్రమం. ఎవరికి కావాలని అంటే లేదో అన్న చివరికి అడగంగా నువ్వు ఊళ్ళకి చెప్పంటే నీకు పేరు చెప్తాన్నా మేము ఊళ్ళో ఉండేటోళ్ళం. తల్లులకు ఉన్నటువంటి మనుషుల ఇంకా టైం పడుతుంది. ఇంకా ఉల్టా ఇచ్చితే చేసుకునే రోజులు వస్తాయి. ప్రభుత్వానికి ఎంత ఇబ్బందులున్నా మన ఆర్థికంగా ఇబ్బందులలో ఉన్నా అన్న చెప్పినట్టు నెలకు 20,000 కోట్లు ఆదాయం ఉన్నా కానీ జీతాలకు కానీ వీటికి కానీ 7,000 మిత్తులు కట్టుకుంటా పాత బాధ్యతలు కూడా కట్టుకుంటా వస్తే అన్నీ చేసుకుంటా ఈ పథకాలు చేసుకుంటా రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏదో నిన్న కూడా మరి మార్కెట్లలో అన్న జరిగింది. మీకే మీకు ఏ రోజులు కోసుకుంటే దానికి ఉంటుంది, అవి కూడా లేకుండా అయిపోయింది. కాబట్టి నువ్వు కూడా మా కేంద్రం నుంచి ఇది సోయాబీన్ కొనుగోలు కూడా కొని ఎక్కువ చెప్పి కేంద్రం మొత్తం కేంద్రమే. కాబట్టి ఇంకా మాకు ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంకా తెప్పించి ముందుకు కొనవదని ఆశిస్తూ सेवा తీసుకున్నాం. पत्रकारावरील हल्ल्याचा निषेध करत निर्मल प्रेस क्लबच्या वतीने बुधवारी आंदोलन करण्यात आले. स्थानिक प्रेस क्लब ते आरडीओ कार्यालयापर्यंत रॅली काढून निवेदन देण्यात आले. यावेळी बोलताना पत्रकार आणि अय्यप्पा भक्त म्हणाले की मोहन बाबू यांच्या कुटुंबाच्या भांडण्याच्या पार्श्वभूमीवर बातमी कव्हरेजसाठी गेलेल्या पत्रकारांवर हल्ला करणे योग्य नाही. त्यांनी मोहन बाबूला तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. तसेच एका अय्यप्पा भक्तावर हल्ला केल्यानंतर निर्मल अय्यप्पा यांच्या भक्तांनी संताप व्यक्त केला. तर याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. या कार्यक्रमामध्ये पत्रकार व निर्मल अय्यप्पा भक्त सहभागी झाले होते. నిన్న మోహన్ బాబు ఇంటి సమస్యల పైన కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్ళిన TV9 రిపోర్టర్ రంజిత్ గారిని మోహన్ బాబు గారు TV9 లోగోతో కొట్టడం చాలా దారుణం. ఎందుకంటే ఆయన ఒక వ్యవస్థ ఉన్న కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తిని కొట్టడం వల్ల ఆయన కూడా ముందు సాయిబాబా భక్తుడు అయ్యప్ప భక్తుడు ఉండి ఆయన భక్తుడు విలువని కాపాడకుండా రౌడీగా ఉండలేక
కొట్టడం చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే ఈ మీడియా అంటే ప్రతి కవరేజ్ చేసి పబ్లిక్ చూడడం కోసం కవరేజ్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళని కొడితే వేరే కవరేజ్ రాదు కాబట్టి కంపల్సరీ కొట్టడం ఖండిస్తున్నాం మేము అందరం కలిసి అయ్యప్ప స్వామి తరపున. हैदराबाद मधील TV9चे प्रतिनिधी रणजित यांच्यावर चित्रपटाचा नायक मोहन बाबू यांनी केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करत आंदोलकांनी काळे बिल्ले लावून आंबेडकर चौकामध्ये निषेध केला आणि मोहन बाबू विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली. त्यानंतर पत्रकारांनी नगर सीआय व तहसीलदारांना निवेदन सोपवले. राज्य सरकारने मोहन बाबूवर कायदेशीर कारवाई करून बिनशर्त माफी मागावी अशी मागणीही त्यांनी केली. జర్నలిస్టులపై దాడిని ఖబర్దార్ మోహన్ బాబు ఖబర్దార్. మీడియా కవరేజ్ ప్రాంతంలో పోలీసులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక నోటీస్ జారీ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో హాజరు కావాలని పోలీసులు చెప్పడం ఇది విడ్డూరంగా ఉన్నది. అయితే మోహన్ బాబు ఏదైతే TV9 రిపోర్టర్ రంజిత్పై దాడి చేసి ఆయన మీద హత్యానికి పాల్పడ్డాడు. దీన్ని వెంటనే అటెంప్ట్ మర్డర్ కింద కేసు నమోదు చేసి మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి, కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. దీన్ని ఒకవేళ పోలీసులు దీన్ని జాప్యం చేసినట్లయితే ఈ ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తాం. నిన్న రాత్రి జరిగిన జర్నలిస్టులపై దాడి ఏదైతే ఉందో మంచు కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి దాడిని చెన్నూరు ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున తీవ్రంగా ఖండించినాం. అదేవిధంగా జర్నలిస్టులపై దాడులు జరుగుతున్నా కానీ ప్రభుత్వాలు మాత్రం దున్నపోతు మీద వాడకొట్టినట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి తప్ప దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక చట్టాలను తేవడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా విఫలమని చెప్పచ్చు. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ నిన్న జరిగిన దాడికి కేవలం నామమాత్రపు కేసులు పెడుతుంది తప్ప ప్రభుత్వం దీనికి భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడం లేదు. జల్పల్లిలోని మంచు మోహన్ బాబుకు చెందిన ఫామ్ హౌస్లో నిన్న రాత్రి TV9 ప్రతినిధి రంజిత్ గారిపై దాడి तीव्र खंडिస్తున్నాం. शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या मागणीसाठी ANF विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने विद्यार्थिनींनी तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने केली. ANSF विद्यार्थी संघटनेचे विद्यार्थी व नेते प्रचंड रॅलीमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी कार्यालयासमोर सुमारे तासभर ठिय्या आंदोलन केले. नंतर निवेदन तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना या देण्यात आल्या तर ती प्रतितुर्फी शिष्यवृत्ती यासारखे शैक्षणिक प्रश्न त्वरित भरावे, त्यांना कल्याण वसतिगृहांमध्ये राहण्याची सोय करणे आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांसह वसतिगृहाची वारंवार तपासणी करावी, त्यांना विद्यार्थ्यांचे मेसचे शुल्क वाढवावे, जन्नारम येथे शासकीय पदवी महाविद्यालय सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली. డిగ్రీ కళాశాల ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల డిగ్రీ కళాశాల డిగ్రీ కళాశాల మండల కేంద్రంలోని MRO ఆఫీస్ ముందు నవతరం స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ పక్షంలో ఈ రోజున విద్యారంగంలో సమస్యలపైన ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ రోజున చూసుకుంటే జన్నారం మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి గత కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా ప్రధానమైన డిమాండ్ ఉంది. దాన్ని అధికారులు పెడచెవిన పెడుతూ దాన్ని అసలు పట్టించుకోకుండా ఈ రోజున ముందుకు పోతున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం. మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా గత ఎన్నికల్లో ఇక్కడ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేస్తామని మాట ఇచ్చారు, కానీ దాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. వెంటనే ఎమ్మెల్యే గారు ఈ ప్రధానమైన సమస్యను ఏదైతే ఉందో జన్నారంలో దాదాపుగా ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో మరియు ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలో కలిపి రోజున 300 నుంచి 400 మంది ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ విద్యను పూర్తి చేసి బయటకు వెళ్తున్న పరిస్థితి. కాబట్టి దాంట్లో
కేవలం ఒక 20 నుంచి 30% మంది మాత్రమే డిగ్రీ విద్య కోసం వెళ్తున్నారు. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ లేకపోవడంతో దాదాపుగా 80% మంది డ్రాప్అవుట్స్గా మిగులుతున్నారు. కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ను జన్నారం మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఎన్ఎస్ఎఫ్ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రధాన సమస్య అయినటువంటి పెండింగ్ స్కాలర్షిప్ మరియు రియంబర్స్మెంట్ కూడా గత 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా పెండింగ్లో ఉంటుంది. దాన్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి లేని పక్షంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని తెలియజేస్తూ, అయితే ఈ రోజున మన ముఖ్యమంత్రి గారు పిసిసి అధ్యక్షునిగా ఉన్న సమయంలో వాళ్ళ మేనిఫెస్టోను ఖురాన్, భగవద్గీత, బైబిల్తో పోల్చుతూ ఒక మాట చెప్పారు విద్యారంగానికి సంబంధించి. ఇప్పుడున్న స్కాలర్షిప్ విద్యార్థులకు సరిపోతలేవు, ప్రస్తుత ధరలకు అనుగుణంగా వాటిని పెంచి మేము స్కాలర్షిప్ అందిస్తామని చెప్పారు. అది ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే వాళ్ళది బోగస్ మేనిफेस्टो అని इकडे తేలిపోతుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सीमावर्ती भागात काळजीपूर्वक रहा असे म्हणणारे एसपी. गौस आलम यांनी भीमपूर पोलीस ठाण्याला भेट. ग्रुप 2 च्या परीक्षांसाठी व्यवस्था करत आहोत असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये परीक्षा आयोजित करण्याचा आढावा आणि दिशा. पत्रकारांवरील हल्ल्याचा निषेध करत आदिलाबादमध्ये आंदोलन. मंचू मोहन बाबू यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी. प्रजासेवा भवन मध्ये चालणारे नित्यान्नदान. गंधी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज. सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.